नमस्कार दर्शक बंधु आज यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। आज भिडियोटे नहीं आसी किसी काल्पनिक उपरे कथावस्तु क्या आक्षेप करी किंबा कहा उद्देश्य रे जिनसटी कहनी जदि क्या खराब लगी थाए किंबा कहा मन रे कष्ट दे थाए निश्चित क्षमा करदे। तेज चलतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानक मोर रिक्वेस्ट दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दिंतु जहाद्वारा कि मु अपलोड करथबा समस्त वीडियो आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम ही पहुँची पारिबो। तेज चलतु भिडियोटी आरंभ करबा। जीवनर अंका बंका रास्ताटीए सर्पिल गति करथिबा रास्ताटी उपरे केतबेले शिशुटीए होई गोधूली रे खेली थाए तो केतबेले बुढ़ाटीए होई हाथ रे बाड़ीटीए धरी सेही रास्ता उपरे ही चली चली जाउ थाए। सेही रास्ता चिरदिन पाई थिबो किंतु सेही मनुष्य जीवन तो एमिति मनुष्य सब बेले भावी थाए सदा सर्वदा हस खुशी रे सकाळु संज पर्यंत एवं संजरू सकाळ पर्यंत केमिति समय बीती जाओ। तथापि मनुष्य भगवान उपरे सब बेले ही विश्वास करिथाए जे प्रभु सब तुमर इच्छा, तुमे पथ प्रदर्शक आउ तुमे ही गुरु, तेणु तुमे जो रास्ता दे मते नहीं चलिबो मु सेही रास्ता रे ही चलवा को प्रस्तुत अच्छी। कथारे नाई दर्शक बंधु संसार भितर घर करथिले पथर पड़िले सही छोटिया संसारटी बहुत हस खुशी बहुत आनंद रे दिन गुड़ाक बीती जाउ थाए। राग हिंसा अभिमान दुनिया रे ये तो सब वास्तविक। स्वामी स्त्री भितर प्रगाढ़ प्रेम प्रगाढ़ विश्वास किंतु स्वामी स्त्री भितर सब बेले झगड़ा झाटी टिके लगी रही थाए। स्वामी जनक बहुत निरीह आउ दयालु किंतु स्त्री जनक टिके जिदखोर आउ रागी। तथापि सकाळु संज पर्यंत तांकर जीवनटी बीती जाउ थाए। एमिति दिने नुह दे दिन नुह वर्ष वर्ष धरी ए जिनिस चली थाए। आ स्वामी जनक बिचारा केते सहिबे जेतले सहिबा पार हो जाइछंदी एकुटिया गोटे जगार बसी मनस्थ कले जे ना आउ सही हेबनी। दिने नुह कि दी दिन नुह वर्ष वर्ष धरी बारंबार सब बेले कलह सृष्टि होची, तेणु यही घरे आउ रही पारिबे नहीं। आउ चिंता कले काली सकाळु ए घर छाड़ी चली जाए पाद दीटा जुआड़े टाणी नेला से रास्ता ही चली जाबी। स्वामी स्त्री भितर जो कलह लगी रहुला से दिन सेमिति ही से कलह सृष्टि है। आ स्वामी जनक राति शोई पड़े सीना हेला आखिरे निद कहीं अपेक्षा करथांदी केतबेले सकाळ पाइब ए घर छाड़ी मु अनेक दूर को चली जाबी। सकाळ पाइबा पई किछि समय बाकी थाए। हठात स्वामी जनकर निद भांगीगला। आ रातिर कथा ताकर भी मन पड़गला ना मु काली चिंता करी ए घर छाड़ी चली जावाई आज सेया ही कहबी आ सेया ही कले। सकाळ पाइला घर छाड़ी चलीगले। आ मन मन भगवान को प्रार्थना करथांदी प्रभु तुमे जो रास्ता दे मते नहीं जीवो मु सेही रास्ता रे ही जीवा पई प्रस्तुत अच्छे। चली 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 एमती किछि बाट जाउ थांदे। चली चली जाऊ जाऊ एमती गोटे जंगल भितर पशिगले। आ किछि दूररू घंट नाद काहाली आउ शंखर ध्वनि आसुथाए। आ सेतबेले सेही स्वामी जनक भाविले बोधे पाखरे कोठे गोटे मंदिरटी अच्छे। आउ सेही शब्द को लक्ष्य करी आगो को चलिले। देखिले पाखरे गोटे आश्रमटी अच्छे। आश्रम पाखक गले। आ सेतबेले
ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ଚାଲୁଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଳତି ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଳତିକୁ ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ। ମନ୍ଦିରର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଜଣକ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକୁ ଡାକି ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି, ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ଅତିଥି ସେବା ପରମ ଧର୍ମ। ଆଉ ବ୍ୟବହାରରୁ ମିଳିଥାଏ ମଣିଷର ପରିଚୟ। ଗୁରୁଜୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଢିଲା କରିନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଗୁରୁମା ସହିପାରିଲେନି। ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପାଟି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବାହାର ଲୋକ, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣି ଏତେ ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସକାଳ ପହରୁ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛି, ଘର କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ବି ହେଇନି। କାଲିଠୁ କହୁଛି ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକିରି ଆଣିବ, ସେତିକି ବି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଜଣକ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ହସି ହସି ଚୁପଚାପ ସବୁ ସହିଯାଉଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖି ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଗୁରୁଜୀ ସେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ବସ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଥିରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲେ। ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଉ ତମ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ, ବାବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ଏଇଠି ବି ସେଇଆ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ମିଛ କଥା କହିବି? ମୋ ଘରେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତିର। ଦିନେ ନୁହଁ, 2 ଦିନ ନୁହଁ, ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଚାଲିଥାଏ। ସହିପାରିଲେନି। ଆଉ ମନସ୍ଥ କଲି, ଏ ପାଦ ଦୁଇଟା ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ରାଗି ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତିର। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏଇଭଳି କେଁକଟର ଘରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି। ଭାବିଲି କେଉଁଆଡ଼େ ହେଲେ ଚାଲିଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତାଜୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗରୁଷା ଚାଲି ରହିଛି। ଘରୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଘରୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ସମାନ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଜଣକ ହସିଦେଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ମନସ୍ଥ କଲେ, ନା, କେବଳ ମୋ ସଂସାର। ବିବାହ ବେଦୀରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯାହା ହାତ ଧରି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି? ସେ ରାଗି ହେଉ କି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉ, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସିଏ ମୋର। ତେଣୁ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚଲାପଥ ଯେମିତି କୁସୁମିତ ହେଉ, ଆଉ ମୋ ସଂସାରଟି ଯେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଉ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ଜଣକ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗ ରୁଷାରେ ସିନା ସ୍ୱାମୀକି ଅଭିମାନରେ କିଛି କିଛି କହିଦେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ମନେ ମନେ ଅନୁତାପ କଲେ। କହିଲେ, ନା, ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏତେ ଦୟାଳୁ, ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆଘାତ ଦେଲି? ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଫେରାଇ ଆଣ। ଏବେ ନୁହଁ, ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଟୁ ଭାଷାରେ କଥା କହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟୁ ଭାଷାରେ କେବେ କଥା କହିବିନି। କେବଳ ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା ଦ୍ୱାରା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ରଖିବି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ବି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି,
ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ମୋର ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ନୁହଁ, ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବି। ଆଉ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ନାଇଁ ହସାହସି ହେଇଗଲେ। ବାସ୍, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ସୁଖମୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରଟି ହସ ଖୁସିରେ ବିତିଯାଉ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।